میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی، شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے۔ شوہر سے بات کی تو وہ مان گئے۔ میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا، بازار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لا دیتا۔ پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کرنا۔ رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا۔ جب صبح اٹھتی تو مجھے بہت سکون ہوتا۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو۔ میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ میں ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی، جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان ہی آ گرا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے صرف پیٹ درد کی شکایت ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر میرے سامنے میری رپورٹ رکھ دی۔ کہنے لگی کہ 3 سال سے تو آپ مجھ سے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، اب آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنی رپورٹس دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھیانک موڑ آ جائے گا۔ میں تو سن کر ہی چکرا سی گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی، وہ سال میں بس چند ماہ کے لیے ہی پاکستان آتے تھے، اور اس وقت میری خواہش تھی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے۔ لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا، اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور ماں، میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندھوں پر کوئی بہت بھاری بوجھ ڈال چکا ہو۔ ہم 2 ہی افراد تھے، گھر میں دوسرا تو کوئی تھا نہیں، ایک میں اور دوسرا ماجد۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ کیا سوچتی، کیسے سوچتی؟ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سگی بڑی بہن کا بیٹا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی سمیٹ نہیں پائی تھی کہ سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح گھسیٹ کر لے کر آئی ہوں۔ میرے گلے میں اس قدر گرہیں پڑی تھیں کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ڈور بیل دی تو ماجد نے ہی دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا، لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا، مجھے ہمیشہ سے عزیز تھا، جو کہ جاب کے سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا شوہر میرا کزن بھی تھے، اس رشتے سے آپا اور ماجد سے بھی بہت بے تکلف سے تھے۔ ماجد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، انہیں میری فکر نہیں ستائے گی۔ خالہ کہاں کھو گئی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں چونک سی گئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں ماجد سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی رپورٹس دراز میں رکھی اور اپنا بے جان وجود لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سوچ ختم ہو چکی تھی۔ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی۔ جب آپا کی شادی ہوئی میں اس وقت 8 سال کی تھی، اور جب آپا کے گھر ماجد پیدا ہوا میں 10 سال کی تھی۔ میرے آپا کا سسرال کافی مذہبی تھا، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھی جاتی تھی، اور ماجد بھی نماز مسجد میں جا کر ہی ادا کرتا تھا۔ نہ جانے مجھے اپنی آپا کی تربیت پر شک تھا، نہ ہی ماجد کے کردار پر شک کر سکتی تھی، لیکن جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا سارا شک ماجد کی جانب ہی مبذول کر رہی تھی، کیونکہ میرے اور ماجد کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں جس پر مجھے شک ہوتا۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی دن سے ماجد مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے، جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی ہوں، اور صبح جب میں اٹھتی ہوں تو بہت فریش ہوتی ہوں۔ کیا ماجد مجھے نیند کی دوا دیتا ہے اور میرے سونے کے بعد ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے؟ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، جس کی وجہ سے میرے اندر گھٹن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سگے رشتے اتنے ناپائیدار ہو چکے ہیں کہ ہوس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ میں اس کی خالہ ہوں، یعنی کہ ماں کی بہن، مطلب ماں ہی ہوئی۔ وہ میرا محرم ہے،
मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए आमादा हो सकता है। मैं हिचकियों से रो रही थी। इस अज़ियत का अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी कैफियत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ मैके आता तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मैके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। कब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मसर के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं, और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। खाला मसर अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगी। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मसर के हवाले से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि मसर अंकल ने परदेस में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बेड पर बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये एक फितरी सी बात थी जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त मस्जिद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं खौफजदा देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? ये भी दूध पी लें और आराम करें। माजिद ने मेरी तरफ ग्लास बढ़ाया। मैंने ग्लास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस यही पूछना चाहता था, क्या आपको तहज्जुद के लिए उठाऊं? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेककार हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसके धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके वो कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और उस खिड़की से बाहर फेंक दिया जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रख के लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो लाउंज भी खाली सा था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे ज़हन वो वाकयात गुजरने लगे जब आपा का मुझे पहली बार फोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हद में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी तरबियत की है। मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयां होती हैं, इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। इस वक्त तो मैंने बड़ी फराग दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैं एक बहुत तकलीफ दे अज़ियत से 2-4 थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, जब भी उसे रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ।
अपने आपा से क्यों कहूँ कि माजिद किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीजा हैं। अगर वो ये सच जानती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपनी रिहाइश का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया। मैं चूम कर उठी। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा माजिद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रोब चबा कर पूछना तो मुझे तपा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हूँ। इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज दरवाजा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखलावे की परेशानी देखकर इस पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तल्ख लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की खातून रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ बैरून मुल्क जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शोहर भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से सौदा सर्फ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिला तकल्लुफ बता दो। मैंने अक्सर ही उनसे सौदा मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से माजिद आया था मैं हर काम माजिद से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस जाहिदा से ये काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को खत्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि जाहिदा से कहूंगी क्या। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत को तो एतमाद में लेना था। बिना सच बताए मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वो सह न सकती। अगर शोहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपने निकाह में ना रखता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस असियत नाक कशमकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में रसूली है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है। इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर पर चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपनी डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा काम राजदारी से करते तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह लरस कर रह गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें मजीद अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपनी रिहाइश का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। खाला ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे माजिद की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खुल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी। बहरहाल चंद दिन में अपना इंतजाम कर लो। वो जवाबन कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं नींद की गनूदगी में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रही थी। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझी तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इस पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तदबीर इख्तियार करती, उस शख्स ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शोहर था। मजहर कब घर आ गए थे, वो भी बिना किसी पेश के इत्तला के। यहाँ अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाजा खोल दिया था। इसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई खैर था जो तुमने दरवाजे लॉक किए सोई थी? मजे की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए मजहर के साथ लगकर मैं बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनकी उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है।
وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ صبح جب میں اٹھی تو مظہر ابھی سو رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس ابورشن کروانے جانا تھا، لیکن مظہر کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مظہر سے کیا بہانہ بناؤں گی، کیسے بات چھپاؤں گی۔ میں پریشان سی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ماجد کچن سے نکلا۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور مجھ کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز؟ میں نے اسے غصے و نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم، ایسی معصومیت سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف۔ میں یہ سب سہ کر تھک چکی ہوں، اس لیے بنا لحاظ کے میں نے اسے جو بھی آیا کہنا شروع کر دیا، اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ایسا بھی کیا کیا جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مظہر اب بھی سو رہے تھے۔ دروازے سے اپنی رپورٹس نکالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماجد اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے وہ رپورٹس اس کے منہ پر مار دی جو کہ اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئیں، اور کہا، یہ پڑھو اور اپنا غلیظ چہرہ لے کر اور مظہر کے اٹھنے سے پہلے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں غصے سے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مظہر کو اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ ماجد نے وہ رپورٹ زمین سے اٹھا کر کھولی۔ جیسے ہی اس نے پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، چہرے پر بدحواسی سی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مظہر لاؤنج میں آ گئے تھے، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ سیدھا ماجد کے پاس گئے اور رپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر تو میری جان ہی میرے تن سے جدا ہو گئی تھی۔ میرا گھر برباد ہو جائے گا، مظہر تو مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ میں بری طرح سے چکرا کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے ڈرپ لگی تھی۔ مظہر بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی۔ ماجد بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں مظہر کو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے مظہر، ماجد مجھے نیند کی میڈیسن دیتا تھا، مجھے کچھ علم نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں بستر پر لیٹے ہاتھ جوڑے مظہر سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سرے سے کروائے ہیں، تم پریگننٹ نہیں ہو۔ شاید کسی اور کی رپورٹس تمہاری رپورٹ سے بدل گئی تھی۔ نہ تم گناہگار ہو، نہ ہی ماجد نے ایسا کچھ کیا ہے۔ تم اس کے کردار پر شک مت کرو، بس ایک غلط رپورٹ کی عدل بدل ہے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ ماجد کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا، بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، خالہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نشے کی سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نشے کی سگریٹ ہرگز نہیں پیتا، ہاں کبھی کبھار سگریٹ ضرور اپنا کمرہ بند کر کے پی لیتا ہوں۔ آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میں نے اپنا بچپن آپ کی گود میں گزارا ہے، اس لیے جیسے میں اپنی امی کے لیے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا، آپ کا بھی رکھنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر اذیت کا سامنا تھا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں۔ وہ رو رو کر اپنی باتوں کو وضاحت دے رہا تھا۔ ایک غلط رپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف، یہ نہیں سوچا تھا میں نے، لیکن میرے گمان میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اکثر رپورٹس بھی غلط نکل آتی ہیں۔ اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی رپورٹس دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔